हेलो हाय नमस्कार। आजिर दिनटी मोर आरंभ होइतिला मो प्रभुଙ୍କ दर्शनरु समस्तଙ୍କୁ गुड मॉर्निंग। दिनटी प्रभुଙ୍କ दर्शनरु आरंभ हेले दिनटी जे केते भलरे आ खुशी रे कटे सेटा समस्त तो जानिथिबे। मु सेही हिसाब रे मो रूम रे सेटअप करिछि जेमिति कि मो बेड रो उठिले प्रथम दर्शन प्रभुଙ୍କର मिलिबो। सकाळु सकाळु निद भांगिबा परे मु एबे फ्रेश हेकी पूरा गाधेई पाधेई रेडी हेकी बाहर सारलेनी आपण देखिथिबे। एबे किछि आज रोसई नाही सेति पई मु एबे चालले किछि टिफिन करबा पई। वर्षा तो बाहर होउची प्रबल जोरे वर्षा चलची। प्रथमे एटीएम को जीबी किछि कैश विथड्रॉ करिवार मोर थिला सेति पई एटीएम को आसी। वर्षा तो बहुत जोरे होउची एबे टिके वर्षा छाडी जाईची सेति पई एबे चालली एटीएम। एटीएम रे मोर कैश विथड्रॉ करिवार अछि काहे ना आज तो संडे सेति पई किछि स्पेशल प्लानिंग भी हेची। एबे आसली एटीएम को एटीएम रे कैश विथड्रॉ करिवि। देखंतु आपण माने वीडियो कंटिन्यू करंतु प्लीज केही भी वीडियो स्किप करिवेनी। आउ जदि भी के मो चैनल रे नुवा अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नोटिफिकेशन ऑल रे क्लिक करिवे। जहाँ भी वीडियो अपलोड करी आपण मानकु शीघ्र इनफॉरमेशन मिल जिवो नोटिफिकेशन वीडियो रो मिल जिवो। एबे मोर कैश आसी गला एबे जिबा टिफिन करबा पई। टिफिन दुकान रे बहुत गहली थिला जोथि पई कि से समय रे वीडियो किछि क्लिक करि पारलिनी। मु टिफिन करी पळे आछि एटा मो रूम आपण मान देखि पारुथिबे। मु एबे जिबी रेडी हेबी। एबे देखि पारुथिबे कि ड्रेस चेंज करके लुक भी चेंज कर सारलेनी। मु रेडी एबे बाहर सारलेनी। मो सांग तो आसी गला एबे आमे बाहर एलु हमर प्लानिंग को सक्सेसफुल करबा पई। जेहेतु आज संडे तो केही भी नाहंती सो गेट को लॉक करबा पई पड़िबो। गेट लॉक कर दे मु एबे आसी बसी गली। चलंतु एबे जिबा चलो। वीडियो को केही भी स्किप करंतुनी किछि भी स्पेशल में भी थाई पारे तो आपण माने देखंतु कोन स्पेशल एमती हठात आजिर दिन रे एमती कोन स्पेशल हैला कोन पई दिनटा आज मो पई स्पेशल थिला हमें कुआडे जाउछु प्लानिंग केमती हैला कोन हैला किछ तो सेमती प्लानिंग नथिला। स्पेशली मोर संडे कहले मु गां को पळाए आउ एमती किछि प्लानिंग नथिला हठात किछि गोटे प्लानिंग रो अरेंजमेंट हैला हठात सब किछि जल्दी जल्दी रे सब किछि आमे एबे बाहर हेलु तो जेहेतु दशहरा चलीथिला आसु आसु बाटरे तो दशहरा बमिखाल पूजा मंडप पड़िला आपण माने देखि पारुथिबे बमिखाल पूजा मंडप रो डिजाइन केते वाव वाला लुक हेछि। तो सेठी टिके दर्शन जेहेतु ठाकुराणी को पूजा हेई नथिला से दिन सेमती बाहरु गेट को केवल देखी आम बाहरलु आम प्लानिंग जगह को जिया पई। तो आपण माने वीडियो कंटिन्यू करंतु देखंतु मोर प्लानिंग कोन थिला आ हमें एबे कुआडे बाहरिछु कुआडे जाउछु। तो प्लीज के भी आउ थरे कहूची वीडियो के भी स्किप करंतुनी शेष जाए वीडियो को देखंतु। जदि भी के नुआ अछंते चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु। आपण को गोटिए छोटो सब्सक्राइब आम मन रे साहस आ खुशी जोगै देबो। तो आपण मानक आउ कंफ्यूजन रहइबनी एबे वीडियो रे तो आपण माने देखि जानि पारुथि हमर प्लानिंग ता कुआडे आ आमे कुआडे बे बाहर छु प्लानिंग कोन थिला हमर। तो देन चलंतु देखि पारुथिबा हठात एमती किछि प्लानिंग होबा हठात बाहरिबा हठात जीवा ए सब तो गोटे अलगा प्रकार रो मजा थाए। तो आमे एबे आसिक तो पहुंची गलुनी महाप्रभु को धाम रे एबे देखि पारुथिबे मां बाट मंगला मंदिर रे हम पहुंच जायछु केते भीड़ अछि जेतु मंदिर रो स्पेस छोटो आउ बहुत सारा भीड़ भक्त मानकर भीड़ दर्शन पई सेति पई हम गाड़ी रखिलु एवं बाहर तो दर्शन आराम से हे जाउतिला सेति पई मंदिर भीतर को न जाय बाहर दर्शन कलु। टिके दर्शन करिया पई आछि जेतु फोटो नोट तो न उठेले चलिबनी तो फोटो गोटे दिटा क्लिक करी आमे एबे बाहरिलु जगन्नाथ को दर्शन पई। स्पेशली मोर तो संडे कहले संडे छुट्टी माने घर को
ତ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 18 ନଳା ଛକ। 18 ନଳା ତ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଆସିଲାନି ଭଲରେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିବା ଆଉ ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବା, ମନରେ ସତରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମର ଡୋରି ଲାଗିଥାଉ। ଫାଇନାଲି ଦୂରରୁ ବି ଜଗାର ବଡ ଦେଉଳକୁ ଏମିତି ଦେଖିବାର ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସିଥାଏ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗୁଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଭିଡ। ପ୍ରବଳ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ମାନେ ହଁ ଯିବୁ ଯିବୁନି ଯିବୁ ଯିବୁନି ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ହିଁ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲି, ଚାଲ ବାହାରିବା ଯିବା, ଯାହା ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି ହବ ତ ଚଳିବ, ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯିବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ, ଗାଡିକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦବା, ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଗାଡି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନର ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର ବନ୍ଦ। ମୋବାଇଲକୁ ଲକ୍ କରିକି ରଖିକି ଆମେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ, ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଆଣି ଭିଡିଓ ଫଟୋ କିଛି କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆମର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଯାହା କିଛି ବି କରିବା କଥା ସରିଲା। ଅଲରେଡି ଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଖି କିଛି ଖାଇଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ସି ବିଚ୍ କୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସି ବିଚ୍ ର ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଟାଇମ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସି ବିଚ୍ କୁ ମନା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଚାଲ ଦେଖିବା ସି ବିଚ୍, ଯଦି ବି ଆଲାଉ ନଥିବ ତ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ରିଟର୍ଣ ପଳେଇ ଆସିବା। ଯଦି ବି ଆଲାଉ ଥିବ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗାଧେଇବି, କାହିଁକି ନା ଏମିତିରେ ବି ଆମେ 3-4 ଥର ଅଲରେଡି ପୁରୀ ଆସି ସାରିଲୁଣି, କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଚାଲି ଯାଉ, କେବେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ନଥିଲୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରୀ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ନ ଗାଧେଇଲେ କିଛି ମଜା ନଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବାର ମଜା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସେ ମସ୍ତି ଅଲଗା ଟାଇପ ର ମସ୍ତି, ସେ ଏନ୍ଜୟ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଏନ୍ଜୟ। ତ ଏସବୁ ମଜା ମସ୍ତି ଏନ୍ଜୟ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫରେ ନ କରିବ ତ ଆଉ କେବେ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଜଣେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବାଲିରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଭାଇ ଆମକୁ ମନା କଲେ ଯେ ଏବେ କିଛି ଭିଡିଓ କି ଫଟୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସି ବିଚ୍ ରେ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ତ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସୋ ମତେ ବି ଏବେ ଗାଧେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ସମୁଦ୍ରକୁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି ପାଣି ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଲହଡି ଆସେ, ଯୋଉ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଥିବେ, ସେଇଠି ହିଁ ବହୁତ ଲହଡି ଆସେ। ଆଉ ବହୁତ ତ ଲହଡି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ ଲହଡି ଆସିଲେ ବି ଯୋଉଠି ପାଖରେ ଲୋକ ଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଥିବେ, ଯେତେ ବଡ ଲହଡି ଆସିଲେ ବି ସେ ଲହଡି ବହୁତ ଜଲଦି ସେଇଠି ମାନେ ଲହଡିର ପାୱାର ଟା କମ ହେଇଯାଏ। ଲହଡି ଟା ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲହଡିର ସ୍ପିଡ ଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଲହଡିର ସ୍ପିଡ କିଛି କମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫିର ବି ଟାଇମ ଯେହେତୁ କମ ଥିଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇସାରିଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ ଆସିବାର ଥିଲା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ନେଇକି ଫିର ବି ଯେତିକି ସମୟ ମତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଟାଇମ ବି
ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଛି, ଏନ୍ଜୟ ତ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ଥିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଲେ ଦେହ ସାରା ପୁରା ବାଲି ହେଇଯାଏ। ଲୁଣର ଗୋଟେ ଲୁଣି ପାଣିରେ ଗାଧେଇଥିବାରୁ ଲୁଣର ଗୋଟେ ଲୁଣର ଗୋଟେ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲୁଣର ଇଏ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆସି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ପାଣିରେ ନ ଗାଧେଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳେନି। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଟାଇମ ଗାଧେଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ତ ମତେ ଟିକେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ମତେ ସାଙ୍ଗ 2-3 ଜଣ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସମୁଦ୍ର ଲହଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକା ଏକା ତ ମଜା ଲାଗେ ନା, ସାଙ୍ଗ 2-3 ଜଣ ଯଦି ମିଳିଯିବେ ତ ସେ ମଜା ବି 10 ଗୁଣା ବଢି ଯାଇଥାଏ। ସୋ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ମତେ ବି 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ଲହଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସୋ ମତେ ଯେତେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ସେମିତି କିଛି ଲାଗିନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିଥିଲି। ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗାଧେଇବା ଟାଇମରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି ଉଠିକି ଅଧାରୁ ମଝିରେ ଥରେ ଉଠିକି ଆସିଲି ଉପରକୁ, କାହିଁକି ନା ମତେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଭିତରେ ରହି କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଥିଲା, କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ। ଆଉ ଲହଡି ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ଫଟୋ କିଛି ଉଠେଇବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଉଠିକି ଆସିଲି, ଫଟୋ ଭିଡିଓ କିଛି ବନେଇ ପୁଣି ଏଗେନ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ କିଛି ଡ୍ରେସ ନେଇ ନଥିଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା। ତ ସିଏ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ସେତିକି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସ, ନହେଲେ ମୋ ମନ ବି ହଉଛି। ସୋ ଏମିତିରେ ବି ମୋର ତ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ବଟ ଲେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ସୋ ସକାଳୁ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି, ଲେଟ୍ କଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି କି ଉଠି ପାରିବୁନି, ଡ୍ୟୁଟି ଆପସେଣ୍ଟ। ତ ସବୁ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସୁଛି ପୁଣି ଫେରିକି ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ପୁଣି ଫେରିକି ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କରି କରି ବହୁତ ଟାଇମ ପରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା, ଏବଂ ମନ ତ ଶାନ୍ତି ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବୁଝେଇକି ଛାଡିକି ଆସିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଆଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ପୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫୋନ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫୋନ ନେଇ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୋ ମନକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ 22 ପାହାଚରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ତଳ ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଡି ଗଡି ଆସିଛି। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେବେ ବି 22 ପାହାଚ ଯେବେ ବି ପୁରୀ ଯାଏ 22 ପାହାଚରେ ଗଡେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ନନା ଜଣେ ମତେ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ଗଡିବା ଯାହା 22ଟା ଯାକ ପାହାଚ ଗଡିବା ସେଇଆ, 22ଟା ଯାକ ପାହାଚ ଗଡିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏବେ ଉଠିକି ପଳା। ମୁଁ 3-4ଟା ପାହାଚ ଗଡିଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ନନା ଯେହେତୁ ମତେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲି, ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପାହାଚରେ କେବଳ ଶୋଇକି ଟିକେ ଗଡିଯା, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଡାଯାଏ, ବଡ ପିଲାମାନେ 1-2ଟା ପାହାଚରେ ଗଡିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କହିଥିଲେ ଜଣେ ଲେଡିଜ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ମୋଠୁ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଏମିତିକି ମୋଠୁ 10-15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବଡ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି 22 ପାହାଚରେ ଗଡୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସୋ ମତେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆସିକି 22 ପାହାଚରେ ଗଡିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ମୋର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡିକି ଯାଇପାରିବି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ 22 ପାହାଚରେ ଗଳିଥିଲି। ତ ମତେ ଦେଖି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି 22 ପାହାଚରେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗଡିକି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ଉପର ପାହାଚରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ତଳ ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡି ଗଡି ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଯେମିତି କି ବାରମ୍ବାର 3-4 ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ରିଟର୍ଣ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହଉଥିଲା, ଭୋଗ ଲାଗି ଟାଇମରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ କରି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ତ ନୁହେଁ, ଯାହାବି ଆଶା ଥିଲା ମନରେ ସବୁ ଆଶାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରେଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଟାଇମ ଓଭର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଗାଧୁଆ ସମାପ୍ତ କରି ବାହାରି ଆସିଲି। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଭଲସେ ଗାଧେଇ ପୋଛା ପୋଛି ହୋଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ରୁମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ଯିବା ଗାଡି ପାଖକୁ, ଗାଡି ନେଇକି ଏବେ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ମିଶିକି ଚାଲିଲୁ ଗାଡି ପାଖକୁ। ଗାଧୁଆ ତ ସରିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ସରିଗଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ବି ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଆମେ ରାସ୍ତାର ବାହାର ସାଇଡରେ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ଯଦି ପୁରୀର ଖଜା ନ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି କିଣାକିଣି ସେମିତି କରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖଜା କିଣିବା ପାଇଁ। କିଣାକିଣି ସାରି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ।